चित्यानिनाः न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणोदके न च भूमिः न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको प्रभुपञ्च वायु नव सप्तधातु नव पञ्चकोश नव पाणिपादौ न च पास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव वात्सल्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निराकारो निराकाररूपं
Vibhutya cha sarvatra sarvaindriyamanam nacha samvatam naiva mukti nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shiva 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 এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता श्रुतं मे मा प्रहसिया अनेन ऋतेन अहोरात्रा संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मगतु तद्भक्तानामवतु avatu bhaktaram Shanti 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 Om Shanti 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 Payantu mamangani bhakrana chakshu Om Balamindriyani cha sarvani Saryam Brahma Upanishadam Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Maham
निराकरणमस्तु निराकरणमेस्तु निराकरमस्तु निरम्यस्तु मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु कर्वावहै सीनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शं मित्रः शं गुरुः शं नो भगवति हरिओम् ॐ बृहस्पतिः शं विष्णु क्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमः देवाय प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारामवतु शांति शांति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं
সেমা শরীয়ত্রাহা शांति शांति शांति। Om Shanti Shanti Shanti। আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 995তম পর্ব। আজ 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসের 7 তারিখ রবিবার। এটি 287 ডিজিটাল সানডে টক। আজ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ উদ্গীত, দ্য ডিভাইন সং। এটি উদ্গীত প্রসঙ্গটি বেশিরভাগ সময় সাধন পর্ব থেকে যেন চোখের আড়ালে চলে যায়, অথচ এটি একটি ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট, একদম গোড়ার দিকের একটি জানবার, ভাববার, আলোচনা করবার বিষয় আমাদের দিব্য জীবন প্রসঙ্গে। সেটা হলো উদ্গীত। উদ্গীতকে বলা হয়েছে ভাগবতী সঙ্গীত, ডিভাইন সং। ইংরেজিতে বলা হয় ডিভাইন সং। এটি কি একটি সঙ্গীত, একটি ছন্দ, একটি তত্ত্ব, একটি শব্দ, একটি ব্যঞ্জনা, কি? এটাই আমরা আজকে এই উদ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করব। যেমন আমাদের ঋষিগণ যেমন ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তারা যেমন ভাবে জেনেছেন, সেটিকে আমরা আজকে জানবার চেষ্টা করব। বহুদিন আগে আমরা প্রায় 2009 সালে এটি একটা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছিল এখানে এই রোববারের আসরে। সেটি তখনই ফিজিক্যাল মোডে একটু বেশি সময় থাকতো। তো যাই হোক, আমরা আজকে যেটি আলোচনা করব সেটি সম্পূর্ণভাবে যে আমাদের বেদ এবং উপনিষদের উপরেই নির্ভর করে অন্য বাইরের প্রসঙ্গ আজকে যতটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। অন্য ফিলসফি বা এর প্যারালাল ফিলসফি ওয়ার্ল্ডে কি ছিল বা গড়ে উঠেছে একে ভিত্তি করে, সেগুলো পরবর্তী বিষয় বা পরে আলোচনা আরো করা যাবে, যেমন সেবার হয়েছিল। এবার সেটা ততটার মধ্যে আমরা প্রবেশ করবো। ঋষি বলছেন, ইমা ব্রহ্ম বৃহৎ দেব বিভক্তি ইন্দ্রায় সুষ্মম অগ্নি সবিষাহ মহাগত্র ক্ষয়তি স্বরাজ সুরেশ বিশ্বাহা অবৃণ তপস্বাহা। বলছেন, তোমার সঙ্গীতে, তোমার ছন্দে তোমায় চেয়েছি। আলোর জগতের দ্বার হয়েছে উন্মোচন এখন। তোমায় করি স্মরণ, তোমারই ছন্দে, তোমারই ভাব উন্মোচন করে। মন্ত্রের তপস্যা ছিল যেমন জীবন মাঝে শতই, হয়েছে প্রাণের দীপ্তি করতে উন্মোচন সে ভাব স্পন্দন। দেবতার দান এসেছে ভাব প্রকাশের ছন্দ প্রবাহে, ছিল যা কিছু অন্ধকারের আবরণ জগৎ ক্ষেত্র মাঝে। এখন হবে সেসব আলোই ভৌত জীবন মুক্তের এই কর্মপথে। ভালোবাসি তোমায় তাই করেছি বরণ হৃদয়ের গভীর কন্দরে। ঋষি বলছেন, ভগবানের জন্য তার যে হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা, এটিকে ব্যক্ত করছেন। আর বলছেন, তোমায় ভালোবাসি তাই তোমার জন্য ছন্দ করেছি, এবং এখন দেখছি সেই ছন্দ তোমারই ছন্দ। এখানে দুটি পর্ব আছে। একটি পর্ব হলো যে ছন্দ, সেই ছন্দটি সাধক তিনি নিজেই গড়ে নিয়েছেন। সাধক নিজেই তার প্রেরণা থেকে, তার হৃদয়ের প্রেরণা থেকে তিনি মনের মধ্যে সেই ছন্দটাকে
ছন্দটাকে উপস্থাপন করেছেন, গড়ে তুলেছেন ভালোভাবে, জগতের জন্য ছন্দটাকে গড়ে নিয়েছেন। এখন সেই ছন্দটাকে তিনি উপস্থাপনা করতে গিয়ে বুঝতে পারছেন যে এই ছন্দটাই আবার দেবতার নিজেরই ছন্দ, অর্থাৎ এই ছন্দটি তাঁরই ছন্দ, যে ছন্দে তিনি প্রীত হন সেই ছন্দ। প্রীত হওয়ার তাৎপর্য কি? ভগবানকে সেই ছন্দে আমরা বরণ করতে চাইছি যে ছন্দ তার অনুকূল বা তার পছন্দ। কেমন করে ঋষি জানছেন যে তিনি যে ছন্দটি পেয়েছে বা যে ছন্দটিকে তিনি হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে মনের কাছে ছন্দটাকে উপস্থাপন করতে পারলেন, জগতের মাঝে সেই ছন্দ যদি আসে তাহলে ভগবানের সেটি প্রীতির কারণ হবে। কেমন করে তিনি জানলেন? না, ঋষি বললেন, এই ছন্দের যখন উন্মোচন হলো তখনই আমি দেখছি যে এই যে অন্ধকারগুলি ছিল সেই অন্ধকারগুলি সরে গিয়ে আলোর আস্তরণ চলে আসছে। তাই আমি বুঝে নিলাম যে ছন্দের মধ্য দিয়ে আমি তোমাকে বরণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছি, সেই ছন্দ তোমারই প্রিয় ছন্দ। আর সে কারণেই তুমি সেই ছন্দে যে তোমাকে আমরা ছন্দের উপহার দিলাম, তখন তুমি সেই ছন্দের উপহারটিকে গ্রহণ করলে। এবং শুধু তাই নয়, তুমি গ্রহণ করে একটা দান করবে। তুমি আমাদেরকে আলোক দান করবে। তুমি আমাদেরকে যে আলোক দান করলে, সেই আলোক দানের দ্বারা তুমি আমাদেরকে, আমাদের জীবনকে আলোকময় করে তুললে। আর এই জীবন যখন আলোকময় হয়ে উঠলো, তখন তোমায় আরো আবার ভালো করে জানতে পারছি, তোমায় আবার ভালো করে বরণ করতে পারছি, তোমায় জীবনের মাঝে আবার ভালো করে গ্রহণ করতে পারছি। এসে বললেন, এর পেছনে যে মূল ভিত্তিটা কি? না, ভিত্তিটা ভগবানকে যেন আমরা ভালোবাসি। ভগবানকে ভালোবাসি, তাই তার ছন্দ আমরা গ্রন্থনা করছি, রচনা করছি, আর সেই ছন্দ তার কাছে উপস্থাপন করছি, যে ছন্দের মধ্য দিয়ে আমরা তার কাছে, তার চেতনার কাছে, তার ভাবের কাছে, ভাবরাজ্যে আমরা পৌঁছে যাব। যিশু বলছেন, ইবা মহান বৃহৎ দেব অথর্বাণ অবচান স্মাং এবং তৎ ইন্দ্রমেব সচার মাতুরি এভ এষ হরি স্বতঃ হিন্বন্তি সহ সবুষা বর্ষয়ন্তি চ এব। কালের এই অনন্ত প্রবাহ পথে করেছি নিবেদন তোমায়, তোমায় করি বরণ হে দেবতা। তুমি এসেছো এই পার্থিব জগতে, এখন আসুক নিনাদ জীবনের মাঝে এই সাধন মন্ত্রের ছন্দ প্রকাশ, আসুক নবীন চেতনের আহ্বান, জগৎ পথে ভগবত অভিপ্সায় যে ভাবদীপ্তি দিয়েছ সাধন মাঝে করতে প্রয়াস, সেই দেবদর্শন করে যে ক্ষণে এসেছে স্পর্শ তোমারই ভাবরাজ্যে, জীবন চেতন হয়েছে তখন পূর্ণ, জগৎ মাঝে করেছ বিস্তার তোমারই বিপুল প্রভার বলয়, জগৎ মাতার করুণার বিস্তার হয়েছে এখন জীবনী জগৎ প্রভার। এই জীবনের মধ্যে জগতের যা যা প্রবহমান, কালের যা যা প্রবহমান বিষয়গুলি রয়েছে, তার মধ্যে আমরা ভগবানের দান, ভগবানের চেতন স্পর্শ জগৎ মাতার রূপে তার মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি। তাই ঋষি বলছেন, হে দেবতা, তোমায় আমরা বরণ করবার জন্য, তোমায় আমরা ভালোবেসেছি, তাই সেটি অর্পণ করবার জন্য, সেটি প্রকাশ করবার জন্য আমরা তোমার ছন্দকে খুঁজে ফিরেছি। তাই তোমার ছন্দ যখন আমাদের মধ্যে এসেছে, আমরা সেই ছন্দ তোমায় পেশ করেছি। ছন্দ তোমায় পেশ করে আমরা জানতে পারলাম যে তুমি সেই ছন্দের দ্বারা প্রীত হয়েছ। তুমি এমনই প্রীত হয়েছ যে তুমি সেই ছন্দের দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের জীবনের কাছে আলোর উপহার দিয়েছ। আলোর উপহারে আমরা আলোকময় হতে পারছি। আমরা ক্রমান্বয়ে অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আলোর পথে এগিয়ে চলেছি।
আলোর পথকে জীবনের মাঝে তুমি এগিয়ে দিয়েছো, তাই আমরা সেই আলোর পথ পেয়ে গিয়েছি। আমরা সেই আলোর পথে আলোময় জীবনের মধ্যে এখন প্রবেশ করছি। তাই এটি তোমার করুণার দান। তুমি জগৎ মাঝে মাতৃরূপে মাতৃ করুণায় তুমি আপ্লুত হয়ে জগৎ জনের জন্য সেই আলোর দান করে চলেছে। এই আলোর দান আমরা তোমার কাছে আমরা অভিপ্সা করেছি তোমায় পাওয়ার জন্য। তুমি আমাদেরকে তোমার আলোর বন্যা দান করেছো জগতের মাঝে। তাই এখন আমাদের দায় সেই আলোককে গ্রহণ করা অথবা না। আমরা সেই আলোককে এখন গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়েছে। ঋষি বলছেন, তাহলে কেমন হবে সেই জীবনের ভাবরাজি? হিরণ্যগাধ সমবর্তত অগ্নে ভূতস্য জাত ইতি পতিঃ এক আসিত সহ দদার পৃথিবীং দামুতি ইমাং তস্मै দেবায় হবিষা বিধে। বেশি হৃদয়ের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, হে দেবতা, তোমায় তো ভালোবাসি, তো অর্পণ করবো কোন দেবরূপের কাছে? আমরা কোন দেবরূপের কাছে সেই ভালোবাসাকে অর্পণ করবে? তুমি আমাদের সেটি ঠিক দাও, বলে দাও যে কোন দেবরূপের কাছে আমরা আমাদের জীবনে যে তোমার জন্য যে প্রীতি এসেছে সেই প্রীতিকে অর্পণ করব। বলছেন যে ভাবনার প্রকাশ হয়েছিল সেই দেব ভাবনার শুরুতে সূচনায়, যে ভাবনার সূচনা হয়েছিল সেই ভাবনাকে আমরা এখন হৃদয়ের মাঝে লালন করছি। এখন আমরা তোমার কাছে যেন সরাসরি পৌঁছে গেছি ভাবরাজ্যে, এবং সেই ভাবরাজ্যে তোমার কাছে পৌঁছে গিয়ে আমরা তোমায় এখন জানতে চাইছি কেমন করে কোন তোমার সেই রূপের কাছে আমরা তোমায় বরণ করবার জন্য আগ্রহী হয়ে আগত হব। তোমার সেই কোন রূপ, যে রূপকে আমরা বরণ করব, গ্রহণ করব, তুমি আমাদের সেটি বলে দাও। ঋষি বলছেন, তার ধ্যানে ঋষি জানছেন ভগবান যে রূপের মধ্যে তার ভাব প্রকাশ করছে সেই রূপ বিকাশটি। ইহা বাক হরিক তস্মিয়াত অপ্রাণম অপুপানন ঋচামধি ব্যাধহরিতি। ইহা ঋক তৎসাম তস্মিয়াত অপ্রাণন অনুপানন সায়ং গায়তি। यत् सामः सह उद्गीतम् तस्मात् अप्राणन अनुपानन उद्गाय। ঋষি বললেন, তুমি ভগবানকে ভালোবাসতে চেয়েছো। ভগবানকে যদি ভালোবাসতে চেয়েছো তাহলে তুমি ভগবানের এই ঐকান্তিক যে ধ্যান, সেই ঐকান্তিক ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করো। ঐকান্তিক ধ্যান কি? এটি ঋষি জৈমিনীর সাধন থেকে প্রথমে এসেছে। জৈমিনী এটি উপস্থাপন করেছেন, তিনি উপস্থাপন করেছেন সামবেদে। সামবেদে তিনি এই ভাবটিকে উপস্থাপন করলেন একটি নতুন আঙ্গিকে, নতুন পথে, নতুন ভাবে। সেটি আমাদের সমগ্র সাধন শাস্ত্রের মধ্যে ফান্ডামেন্টাল, প্রাথমিক, একেবারেই শুরুতে, একেবারেই গোড়াতে রয়েছে। আপনি যদি আমাদের যে সাধন পথের, অধ্যাত্ম মার্গের সাধন পথের যে সমস্ত ধারা আছে, সব ধারার মধ্যেই কিছু না কিছু ধ্যান, জপ, মনোনিবেশ এগুলি রয়েছে নানাভাবে। যে ধারাতেই যাওয়া হোক না কেন, যোগের ধারা, তন্ত্রের ধারা, বেদান্তের ধারা, বা যে নিবিড় ভাবরা শিখেছে ভাবধারা, বা আমাদের যে শাস্ত্রসম্মত পূজা অর্চনার বৈধি ভক্তির যে ধারা, বৈধি ভক্তির যে ধারা, বা কীর্তন সংকীর্তনের ধারা, যে ধারাতেই আমরা যাই না কেন, সেই ধারার মধ্যে যেটি একেবারেই প্রাথমিক হয়ে আছে, ঋষি সেটিকে এখন উপহার দিলেন। বলছেন, তুমি উদ্গীত কর। উদ্গীত কি না? এই উদ্গীতটি হলো, সেটিকেই ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা একে একে সেখানের মধ্যে প্রবেশ করব। উদ্গীত সেটি এসেছে ঋক থেকে সামে পরিণত হয়েছে। বলছেন, যখন ঋককে তুমি ভাববে, ঋক সেই বাক্য, স্বর, ধ্বনি এগুলিকে উদ্ভাবন করেছেন। ভগবান যে বাক্য, স্বর, ধ্বনি দান করেছেন মানবের জন্য,
মানবের ক্ষেত্রে যে বাক্য, স্বর, ধ্বনি আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, যার মধ্য দিয়ে আমরা ভাষা পেয়েছি, ভাষা ব্যবহার করছি জীবন ধারণের জন্য। ভাষাকে আমরা বর্ধন করছি, রচনা করছি নানা কিছু। আমরা ভাষাকে ব্যবহার করে ভাষাকে পরিবর্তন করছি, মার্জিত করছি, নানাভাবে পরিবর্তন করছি। ভাষা এসেছে, তার উৎপত্তির স্থল হলো এই ঋক। ঋক সেই স্বর থেকে আগত, যে স্বর মিশে আছে আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে, সেটি হলো ঋকের মধ্যে অন্তর্গত সাম। ঋকের মধ্যে অন্তর্গত সাম, এটি হলো তার ছন্দ তত্ত্ব। ছন্দ তত্ত্ব হলো জীবনের ছন্দ। এই ছন্দটি মহাকালের ছন্দ। নটরাজ শিব মহাদেব, দেবাদিদেব, তিনি যে ছন্দ প্রবর্তন করলেন, যে ছন্দের মধ্য দিয়ে কালের সূচনা করে দিয়েছেন, সেই যে ছন্দ, সেটি হলো আদি ছন্দ। ঋষি বললেন, এই আদি ছন্দের যে নিনাদ, সেটি সমস্ত প্রাণের যে অণুতে, পরমাণুতে, সেই কণায় কণায় তার মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছে। তাই প্রাণের একটি প্রাথমিক তার পরিচয় হলো স্পন্দন। প্রাণ একভাবে স্থির হয়ে থাকে না। প্রাণ, তার মধ্যে গতি আছে, চাঞ্চল্য আছে, তার মধ্যে ছন্দ আছে অন্তর্নিহিত হয়ে। তাই ঋষি বললেন, সেই প্রাণের মধ্যে, প্রাণের যখন সূচনা হয়েছে, সেই প্রাণের সূচনার মধ্যে রয়েছে সঞ্চালন, গতিময়তা। সঞ্চালন, গতিময়তার দ্বারা প্রাণ চিহ্নিত হয়ে আছে। অথচ প্রাণের এই সঞ্চালন এবং গতিময়তা রয়েছে একটি কেন্দ্রীন অবস্থান বা কেন্দ্রীনের দিকে অভিমুখ। কেন্দ্রীনের অভিমুখটি কি না, ঋষি বললেন, এই কেন্দ্রীনের অভিমুখ হলো ওই ছন্দের যে উৎস মূল, সেই ছন্দের উৎস মূলটি হলো সেই কেন্দ্রীন, এবং সেখানে সে বিরাজমান হয়ে আছে। তাই তাকে বললেন, তুমি ওটিকে খুঁজে নাও। এটিকে খুঁজতে গেলে যে পথ, সেটি হলো তোমার উদ্গীতের পথ। উদ্গীত হলো সেই পথ, যে পথে গিয়ে তুমি সেটিকে পাবে। উদ্গীতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন ঋষি। উদ্গীত কি, তার বিষয়টি কি, তা বলছেন ঋষি। সাম এবং ঋক, এটি যেন অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। উদ্গীত জানতে হলে সাম এবং ঋকের মধ্যে যে পারস্পরিক যোজনা, সেটি আমাদের বুঝে নিতে হবে। সাম এবং ঋক যেন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে আছে। কেমন করে না, ঋক যে ছন্দ, ঋক যে ধ্বনি এবং শব্দ, তাকে রচনা করবার জন্য প্রেরণা সৃজন করে দিয়েছেন জীবনের মাঝে। কি সেই প্রেরণা? না, ভাবও সেটি প্রেরণা। ভাব জীবনের মাঝে ফুটে উঠছে, যে ভাবটি আমাদের চেতনা থেকে আসছে, সেই ভাবই যেন আমাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে, প্রকাশে আসতে চাইছে। এমন ক্ষণে সেখানে ঋকের আবির্ভাব। সে সেই ভাবকে স্বরমাত্রায় দান করে দিয়েছে, যেন ধ্বনি এবং স্বরমাত্রায় তাকে শব্দ রূপে যেন গড়ে দিতে চাইছে। ঋষি বললেন, এখানে পরিপূর্ণতা জন্য আবার এর মধ্যে, এর অভ্যন্তরে আরেকটি বিষয় রয়েছে, সেটি হলো তার অন্তর্নিহিত ছন্দ। আর এই অন্তর্নিহিত ছন্দটি এসেছে মহাকালের যে ছন্দ যোজনা, সেই ছন্দ যোজনা থেকে। তাহলে ঋক এবং সাম, এই দুটি মহাকালের যে ছন্দ যোজনা, যে কালের স্পন্দন, সেই কালের স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। প্রাণের মাঝে গভীরে সেটি প্রবেশ করবে। এই প্রাণের মাঝে গভীরে সেটি প্রবেশ করে প্রস্ফুটিত হবে। প্রাণ যেমন বিকশিত হয়ে উঠবে, এটি তেমনই বিকশিত হয়ে উঠবে প্রাণের মধ্য দিয়ে, প্রাণের আস্ফিরিয়া দিয়ে। যে ছন্দ সেখানে তিনি রচনা করে দিয়েছেন, সেই ছন্দেরই একটি কণা যেন এই জীবন কণার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জীবনের ছন্দকে রচনা করবে। তাই ঋষি বললেন, ইয়ৎ সাম সহ উদ্গীত তস্মাৎ অপ্রাণন অনপানন উদ্গায়। যা কিছু প্রাণবিহীন হয়েছিল, সেই প্রাণবিহীনের মধ্যে ছন্দ যখন যোগ হয়ে গেল, ছন্দ যোগ হয়ে সেই প্রাণবিহীন যেন প্রাণযুক্ত হয়ে প্রাণের স্পন্দনের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। প্রাণযুক্ত হয়ে প্রাণের স্পন্দনে যখন সেটি প্রবেশ করে গেল, তখন তার মধ্যে প্রাণের আলো জেগে উঠল। ঋষি বলেছেন যে, তুমি ভগবানকে ভালোবেসেছো,
ভগবানকে ভালোবাসা প্রকাশ করেছো, তাই ভগবানকে ভালোবাসা প্রকাশ করে তুমি তার ভাবরাজ্যের মধ্যে এগিয়ে এসেছো। তুমি ভাবরাজ্যের মধ্যে এগিয়ে এসে তুমি তার কাছে এই বরণীয় প্রশ্নটি রেখেছো যে তুমি বলো আমি তোমায় ভালোবাসি, তার তোমার কোন রূপের কাছে আমি তোমার এই যোজনা আমি প্রেরণ করব, পেশ করব। আমি আমার মনের অভিব্যক্তি তোমার কোন রূপ আছে আমি পেশ করব, পরিবেশন করব। ঋষি বলছেন তুমি সেটা বুঝে নাও। সেটা বুঝতে হলে তোমাকে এবার ছন্দ এবং ঋকে প্রবেশ করতে হবে। ছন্দ এবং ঋক, ছন্দ সেখান থেকে আগত হয়েছে যেখানে আদি ছন্দের নিনাদ। ভগবান আদি দেবাদিদেব ছন্দকে গড়ে দিয়েছেন। তার এই কালনৃত্যে মহাকালের কালনৃত্য হলো আদি ছন্দের প্রথম যোজনা। আদি ছন্দের প্রথম যোজনা যখন কাল রচনা হয়নি তখন হয়েছে, যখন জীবনের সূচনা হয়নি তখন হয়েছে, যখন এই সমগ্র অস্তিত্বের কোনোটি সূচনা হয়নি তখন হয়েছে, যখন কোনো বিষয় আসেনি তখন হয়েছে, যখন কোনো জীবন আসেনি তখন হয়েছে, যখন কোনো কোনো ব্যক্তি আসেনি তখন হয়েছে, তখন মহাবিশ্ব সেই ছন্দের দ্বারা প্রসারিত হয়েছে। ছন্দ মাত্রায় মহাবিশ্বের মধ্যে প্রাণের স্ফুরণ ঘটে গিয়েছে। ছন্দ মাত্রায় মহাবিশ্বের মধ্যে কালের সূচনা ঘটে গিয়েছে। আমরা জানি বিজ্ঞানের যে যোজনা, তারা যে বুঝতে চেয়েছেন, বুঝতে চেষ্টা করছেন, হাউ ইজ দি লাইফ, how is the life started on its own in the beginning, and how could it develop and grow further and perpetuate through। জান থেকে প্রথমে জানতে পারছেন it is the progression of time। টাইম যখন সৃজন হলো তখনই জীবনের the progression of time is the first identification of the time, and with this onset of time in this cosmic system, the lives on earth, the life in the universal system started developing its own in different places of its own choice, and the life grows further with the speed of time and with the progression of time and the rhythms of time. Time has a rhythm, and this rhythm makes the lives rhythmic, and every life has got the connection with that cosmic rhythm. Whether we understand or not, it is connected with the cosmic rhythm. ভগবান সেই আদি সূচনায়, আদি কালক্ষেত্রে, আদি কালক্ষণে যে স্পন্দন রচনা করেছেন, সেটি সেটি কণামাত্রায় এসেছে জীবনের কাছে। কণামাত্রায় সেই স্পন্দন জীবনের কাছে এসে জীবনের মধ্যে একটি কণা স্পন্দন হয়ে জীবনের যে কণা স্বর, যে বাক, সেই বাকের সঙ্গে সেটি যুক্ত হয়েছে। তাই ঋষি বলছেন তখন যে প্রাণের অভাবটি ছিল, এখন সেখানে প্রাণ আগত হলো। কেন? স্পন্দন এসেছে। স্পন্দন এসেছে তাই প্রাণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। স্পন্দনের মাত্রায় প্রাণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। ঋষি বলছেন অথ ইয়ানি অন্যানি বীরবত্তি কর্মাণি যথা অগ্নেন মন্থনম আজেহে শরণম দৃঢ়স্য ধনুষ্য আয় মনস অপ্রাণম অনুপানম তানি করৌতি এতস্য হেন তহ ব্যানম ইতি উদ্গীতম উপাসিত। উদ্গীত কেমন করে হলো উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। কাঠে কাঠ ঘষিয়ে দিলে, শুকনো কাঠে কাঠে ঘর্ষণ হলে যেমন আগুন জ্বলে যায়, পাথরে পাথরে ঘর্ষণ হলে যেমন আগুন জ্বলে যায়। কেমন করে জ্বলে যায়? অন্তর্নিহিত হয়েছিল, সুপ্তাবস্থায় ছিল, সুপ্ত অবস্থায় ছিল সেই অগ্নিসূত্র, সেখানে সূত্রাকারে সেখানে অন্তর্নিহিত হয়েছিল, অপ্রকাশিত। কিন্তু এখন একটি শক্তির প্রয়োগের দ্বারা সেই শক্তি ওখানে অগ্নির উৎপাদন করে দিল। শক্তির প্রয়োগ কিসে? না ঘর্ষণের শক্তি। ঘর্ষণ কারণে যে শক্তি প্রয়োগ হয়েছে সেই শক্তি, অর্থাৎ সেই শক্তি ওখানে অগ্নি উৎপাদন করে দিয়েছে, আলো উত্তাপ উৎপাদন করে দিয়েছে। এই যে শক্তি সেখানে এসেছে, এই শক্তির যোজনা যখন হয়েছে তখন কি হলো? একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় অবস্থান্তরিত হলো। অবস্থান্তরিত হয়ে সেখানে বিকশিত হয়ে উঠলো একটি নতুন শক্তির প্রকাশ।
অগ্নি সেখানে সৃজন হলো। অগ্নি একটি নতুন শক্তির প্রকাশ। এই শক্তি থেকে এই অগ্নি আহরিত হয়েছে। এখন সেই শক্তিকে সে আরো বড় করে, আরো ব্যাপক করে ব্যক্ত করে দিতে পারে। অগ্নি এখন অগ্নিময় করে দিতে পারে। যেটি দাহ্য বস্তু আছে তাকে দহন দ্বারা সে অগ্নিময় করে দিতে পারে, শক্তির বিস্তার ঘটিয়ে দিতে পারে। অগ্নি এখন সেই আলোকের বিস্তার করতে পারে, উত্তাপের বিস্তার করতে পারে। যে শক্তিকে সে আহরণ করেছিল তাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন বহু গুণে আলোক, বহু গুণে শক্তিকে জগতের কাছে উপহার দিয়ে দিতে পারে এবং সে দিয়ে চলেছে। তাই ঋষি বলছেন, ওই যে উৎপত্তি হলো তার পেছনে যে তেজ ছিল, যে শক্তি ছিল, সেই শক্তিটি তখন তখন পর্যন্ত, তার আগে পর্যন্ত, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল সুপ্ত শক্তি। এখন সুপ্ত শক্তিটি ব্যক্ত হয়ে গেল। এখন সেটি জগতের মাঝে প্রকাশিত হয়ে গেল, প্রকাশের মাত্রায় এসে গেল। প্রকাশের মাত্রায় এসে এই শক্তি জগতের মাঝে, মানবের কাছে আলোকময় হয়ে, শক্তিময় হয়ে এখন ভগবানের উপহার নিয়ে আসলো। ঋষি জানলেন, অথ খলু উদ্গীত অক্ষরাণি উপাসিত। উদ্গীত এব প্রাণ এব উৎ প্রাণানি হি উৎ তিষ্ঠতি। वाको गीहि वाच की गीरः इति आचक्षते। अन्यं तम अंतरिक्षम अन्ये हि इदं सर्वं स्थित। उद्गीतम्, उद्गीत, उद्गीत, उत्पन्न হলো কোথা থেকে? না অক্ষরাণী, যে ঋগ থেকে উৎ আসে। গী, সেটি উৎপন্ন হলো কোথা থেকে? না সেটি আসলো, সেটি ছন্দ থেকে আসলো, সামমাত্রায় সাম থেকে সেটি আসলো। অর্থাৎ সেটি উৎপন্ন হলো কোথা থেকে? না এর পরিণত অবস্থা হলো সেই অন্ন হয়ে যাওয়া। অন্ন অর্থাৎ নিষিক্ত হওয়ার উপাদান। সে নিষিক্ত হবে কিসে? না ভাবরাজ্যে নিষিক্ত হবে। কিসের ভাব? না ভগবানের ভাব সে প্রাপ্ত। ভাবরাজ্যে যখন নিষিক্ত হবে তখন সে ওখানে আমাদের ভাবরাজ্যে, সাধকের ভাবরাজ্যের অন্নময় হয়ে যাবে। অন্নময় হয়ে সে সেখানে ভাবরাজ্যে নিষিক্ত হয়ে সে ভাব বিকাশ করবে, ভাবরাজ্যে বিকশিত হবে। তাই উদ্গীতম সেটি কেমন ভাবে গড়ে উঠবে? সে বললেন উদ্গীতম, সেখানে তিনি জানতে পারলেন যে সেখানে তাকে প্রথমে অক্ষর থেকে, অর্থাৎ ঋগ থেকে সে উৎপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার পেছনে একটা ভাষা রয়েছে, একটা শব্দ রয়েছে, একটা ধ্বনি রয়েছে। ভাষা, শব্দ, ধ্বনি সে সৃজন করছে। অর্থাৎ তাকে এখন বাকের মধ্যে আসতে হবে। সে তাহলে এখন বাকের আশ্রয় নিয়েছে। উদ্গীতের তাহলে প্রথম অংশটি হলো বাক। বাকের আদি অংশ হলো ঋগ। ঋগের আদি উৎস হলো, ঋগের আদি উৎস হলো মহাশূন্য। তাহলে উদ্গীতের যে সেটির উৎপত্তি হলো সেই মহাশূন্য থেকে, মহাবোম থেকে। মহাবোম থেকে যে ধ্বনি মাত্রায় ঋগ উৎপন্ন হলো, সেই ঋগ তাকে বাক দান করেছে। বাক সৃজন করে দিয়েছে। এই বাক থেকে সে উৎপ্রাপ্ত হলো। উৎপ্রাপ্ত হয়ে সেই গীতম যে সে ঋগ প্রাপ্ত হলো কোথা থেকে? না ঋষি বললেন ছন্দসাম। সে তখন ছন্দ থেকে প্রাপ্ত হল। ছন্দ তার সাম থেকে আগত। তাই গীতম যে সেই গীত সে ছন্দ থেকে প্রাপ্ত হল। অর্থাৎ এখন বাক এবং ছন্দ মিশ্রিত হয়ে গেল। বাক এবং ছন্দের মিশ্রণে এখন সে উদ্গী হয়ে গেল। এবার তাকে সেটিকে আত্মস্থ করতে হবে, অর্থাৎ তার চেতনার মধ্যে ওটিকে আত্মস্থ করতে হবে। ভগবানকে সে যদি ভালোবেসে কোনো উচ্চারণ করতে চায়, কি সেই উচ্চারণ সে করতে চায় ভগবানকে ভালোবেসে, সেই উচ্চারণের জন্য তাকে ভগবানের জন্য যে ভাব তার মধ্যে গড়ে ওঠা দরকার, সেই ভাবকে সে সেখানে সঞ্চারণ করবে, ভাবকে সে গড়ে তুলবে। ভগবত অভিপ্সার জন্য ভাব, ভগবানকে বরণ করবার জন্য ভাব, ভগবানকে জীবনে গ্রহণ করবার জন্য যে ভাব, ভগবানকে জীবনে আহ্বান করে নিয়ে আসবার জন্য যে ভাব, সেই ভাবকে সে রচনা করবে। এই রচনার কার্যে সেই অক্ষর প্রাপ্ত হয়েছে, সে
ঋক প্রাপ্ত হয়েছে, সে ছন্দ প্রাপ্ত হয়েছে, সে সাম প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ঋষি বলছেন তোমাকে আরেকটু এগিয়ে যেতে হবে, সেখানে তুমি যে থাম সেটি হলো অন্নময়, অর্থাৎ তোমাকে এটিকে আত্মস্থ করতে হবে। এটি যখন আত্মস্থ হবে তুমি অন্তরে সেটিকে গ্রহণ করতে পারবে, সেটি তোমার যে ব্রহ্মভাব, সেই ব্রহ্ম ভাব নিকেতন সেটি একটি অন্নময় হয়ে সেখানে মিশ্রিত হয়ে গেল। অর্থাৎ সেটি তোমার অধ্যাত্ম রাজ্যে এবার প্রবেশ করবার জন্য তোমার অধ্যাত্ম অন্ন, দ্য স্পিরিচুয়াল ফুড, the food for spiritual attainment. Food for spiritual attainment, you are getting through two different phases of that. The first, you are getting from the creation of the sound, and the creation of the sound is always stated with the fundamentals of it, which lies in the realm of the void. And from the realm of the void, you are getting it, and then you are finding that in the form of some words and some utterances. And if you're getting that, then at the same time you have to get certain rhythm infused in it, and the rhythm comes from the sama, and the rhythm is originated from the sama. It is actually inherited from the original dance of Lord Shiva, where it is actually the creation of time, and at the onset of time is the onset of the vibration through which the entire living creations, the entire universe is actually moving forward. তোমাকে এখন এগিয়ে যেতে হবে এই জীবনের স্পন্দনকে একই সঙ্গে উন্নীত করে। তাই ঋষি বলছেন এরপরে আছে এক ধাপ। ঋষি সেই ধাপটির কথা বলেছেন, দৌ এব উত অন্তরিক্ষম গিহি পৃথিবী থাম, আদিত্য এব উত বায়ু গিহি অগ্নিহি থাম, संवेद एवं एति ही यजुर्वेद गीहि ऋग्वेद तम, दुग्धे अस्मे बाक दोहम यह वाचो दोह, अन्नवान अन्याद भवति, यह एतानि एवं विद्वान उद्गीत अक्षराणि पस्थे उद्गीत। এখানে উদ্গীতটিকে রচনা হচ্ছে। উদ্গীত কিভাবে রচনা হচ্ছে? উদ্গীত রচনা হচ্ছে ঋক, সাম, যজু, এবার আসলো যজুতে কি হলো? নিবেদন। ঋকে আমরা পেলাম তার অক্ষর, তার ধ্বনি, উৎপত্তি হলো। সামে আমরা পেলাম তার ছন্দ। এবার সেটি যখন নিষিদ্ধ হবে ভাবরাজ্যে, নিষিদ্ধ হতে হলে তার মধ্যে আমাদের দরকার যে নিবেদন, অর্থাৎ ভগবানের কাছে আমরা নিবেদন করব। আমরা কেন নিবেদন করবো? না, ঋষি বলেছেন তুমি ভগবানকে ভালোবেসেছো তাই নিবেদন করো। তাই জন্য তোমাকে এখন প্রস্তুত হতে হবে। এই প্রস্তুতি কি না সামগ্রিক ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। ঋক, সাম, যজু যুক্ত হয়েছে। যুক্ত হয়ে এবার কি প্রস্তুত হলো সেটি এই বিশ্ব মাঝে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এইসব মিলে যেন সেই সমগ্র অস্তিত্ব যেটি রয়েছে এই মহাবিশ্বের সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে সেটি যেন ব্যপ্ত হয়ে আছে। তাই এখানে আমরা এমন ক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন এখন যেটি শাশ্বত সনাতনী হয়ে চিরকাল বিরাজমান হয়ে থাকে। ঋষি বলছেন ওম ইতি এতৎ অক্ষরম উদ্গীতম উপাসতে, ওম ইতি হি উদ্গায়তে তস্যোঃ ব্যাখ্যানাম ওম এবম ওম। বলছেন সেই হলো ওম। এই ধরিত্রী, অন্তরিক্ষ, মহাকাশ, ওম হলো এই ধরিত্রী, অন্তরিক্ষ, মহাকাশে ব্যক্ত হয়ে আছে। এ বিষয়ে আমাদের বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে আগে, আমরা সেই বিস্তৃত এর মধ্যে যাচ্ছি না। ওম সেই ব্যক্ত হয়ে আছে সমগ্র বিশ্বের সমগ্র ধাপে। ধরিত্রীর মুখে আছে, এই অন্তরিক্ষের মধ্যে আছে, মহাকাশে পরিমণ্ডলে ব্যক্ত হয়ে আছে, দেবরাজ্যে ব্যক্ত হয়ে আছে। বলছেন তুমি সেই ওম হলো সেই উদ্গীত। এই উদ্গীত কেমন করবে?
এই উদ্গীত থেকে তুমি এই তার সূচনায় তুমি প্রবেশ করো। ঋষি বলছেন যস্য ছায়া অমৃতম ইহ আত্মোদা বলম প্রদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশীষে যস্য দেবাঃ यस्य छायां अमृतं यस्य मृत्युं तस्मै देवाय हवीषा विधेमः तत् ओम इति तत् एतत् ओम इति तत् एतत्। প্রশ্ন ঋষির মনে প্রশ্ন এসেছিল, তাহলে আমি ভগবানকে যদি এই মহাবিশ্বে তাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি, তাহলে তাকে আমি যদি অর্চনা করতে চাই, তাকে যদি আমি আমার ভালোবাসাকে নিবেদন করতে চাই, তাহলে আমি তার কোন রূপের কাছে করব আর কেমন ভাবেই করব? বললেন তোমার মনের যে প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের এখন উত্তর আসছে। তুমি সেই তাকে নিবেদন করবে, তুমি তাকে সমগ্র ভাবে এই উদ্গীতের মধ্যে তুমি তাকে তার ভাবকে, তোমার ভাবকে তার কাছে প্রেরণ করবার জন্য, তার ভাবকে বুঝবার জন্য তাকে আবাহন কর। ওম তাহলে কি করছে? অ উ ম উৎ ইহি থাম উদ্গীতম। অ উ ম অ উৎ ধরিত্রীর যে বিকাশ, সেই বিকাশের মধ্যে সেটি ব্যক্ত হয়ে আছে। ঋক এই যে ধরিত্রীর মধ্য থেকে অক্ষরকে, যে শব্দকে, ধ্বনিকে সে উৎপাদন করছে। ধ্বনিকে উৎপাদন সে কি করছে? এখন জিও সায়েন্টিস্টরা বুঝতে পেরেছেন যে that there is a primordial sound in the earth system and that is there present in all the stellar bodies in the cosmic system, and the primordial sound is so feeble that the normal sound detectors can't detect. However, the nano sound detectors can catch it and detect it and magnify it further. এই যে বিশ্বের যে ধ্বনি রয়েছে, পৃথিবীর যে ধ্বনি রয়েছে, যেটিকে বলা হয়েছে, সহজ নাম দিয়েছেন সায়েন্টিস্টরা আর্থ সাউন্ড। আর্থ সাউন্ড রয়েছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে ধ্বনি, যেটি আর্থের সেন্টারে যদি যাওয়া যায়, আর্থের সেন্টারে যেটি খুব ডিপে আছে, যেমন কোলার বোন মাইন ইন্ডিয়াতে, অস্ট্রেলিয়াতে রয়েছে, আমেরিকাতে রয়েছে, রাশিয়াতে রয়েছে, সেখানে তারা ট্রাইং টু রিচ আউট টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ, যেখান থেকে ভলক্যানো গুলো উঠে আসছে, সেন্টার অফ দ্য আর্থ। সেন্টার অফ দি আর্থে যখন রিচ করা যাবে, সেখানে ইউ ক্যান ডিটেক্ট দি আর্থ সাউন্ড, বিকজ all the different diversified areas of sounds are now collating and concentrating towards the center of it. It is all center seeking. It is centripetal. Center seeking, এটা সেন্টারের কাছে চলে আসছে, so you can detect from there, and if you detect, you find that there is a sound. It's a very feeble, soothing and wonderful sound, and that sound contains all different forms and segments of sounds together at its elemental level. ওর সমস্ত যত শব্দ হতে পারে, যত ধ্বনি হতে পারে, তার যত রুট আছে, তার যত অভ্যন্তরীণ অবস্থা আছে, তার যত নিরেট অবস্থা আছে, সেই অবস্থাটি এই আর্থ সাউন্ড, অর্থাৎ যে বিশ্ব শব্দ, বিশ্ব ধ্বনি, সেই বিশ্ব ধ্বনির মধ্যে রয়ে গিয়েছে। এই বিশ্ব ধ্বনি সেখান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, সেখান থেকে এগিয়ে আসছে, ইটস কামিং আউট ফ্রম দেয়ার। এটি যেখান থেকে আসছে সেটি হলো তার মধ্যে শব্দের ব্যঞ্জনা, তার মধ্যে ধ্বনির ব্যঞ্জনা। শব্দ এবং ধ্বনি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে কি না, যুক্ত হয়ে যাবে তার মধ্যে গীত, উদ্গীতের গীত। সেটি কি? এই অ উ ম, অ উ ও উ অন্তরিক্ষে যে ধ্বনি বিরাজমান হয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে, অন্তরিক্ষে ছড়িয়ে আছে। আমাদের সামনে একটি অত্যন্ত সুন্দর একটি ঋষিদের মধ্যে আলোচনা আছে। ঋষিদের মধ্যে আলোচনা আছে, ঋষিগণ একটি ধ্যানকুণ্ডে ধ্যান করছেন, অনেকজন ঋষি একসঙ্গে একটি ধ্যানকুণ্ডে ধ্যান করছেন। এই ধ্যানকুণ্ডে ধ্যান করবার সময় হঠাৎ তারা দেখছেন যে সাদা পাখি, হোয়াইট বার্ডস ইন আ লার্জ গ্রুপ, একটা বিরাট ঝাঁক সাদা পাখি তারা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।
আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় যে ধ্যানের যে অগ্নিশিখার যে ধোঁয়াটা যায়, সেই ধোঁয়াটা অনেকটা দূর পর্যন্ত চলে যায়। যারা খুব সেন্সিটিভ তারা অনেক উঁচু থেকেও সেটি সেন্স করতে পারে। And the sages could understand the exchange of ideas and exchange of words, may not be words, maybe in some other form, exchange of their thoughts of minds, thoughts of each of them among themselves, and they were talking. They were saying, "Oh yes, look here, there is a wonderful flavor of truth coming out." একজন বলছে, দেখো এখানে একটা অত্যন্ত সুন্দর সত্যময় একটা যেন সুগন্ধ ছড়িয়ে আসছে, চলো আমরা আরেকটু নিচে নেমে সেটিকে উপভোগ করতে চাই। And then the other part also, আরেকটা পাখি সে বলছে যে হ্যাঁ আমিও সেই পাচ্ছি। আমার মনে হয় আমরা আর অন্য জায়গায় উড়ে না গিয়ে let us stay here for some time in the sky, আমরা এই আকাশের মধ্যে এখানেই আমরা ঘূর্ণয়ন করতে থাকি। তো ঋষিরা গ্রাউন্ডে বসে শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন তাদের কনভারসেশন, বিকজ দে হ্যাড দ্য পাওয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি words of the animals and the words of subhuman species. They could understand the minds of them. And it's possible. The সাধন পথে এটিকে বলা হয় বিভূতিপাদ। পতঞ্জলি মহারাজ এটিকে বলেছেন বিভূতিপাদ। বিভূতিপাদটি অপ্রয়োগ যিনি করবেন তার সাধন সেখানেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন। এটি আমাদের সাধন শাস্ত্রের একটি ফান্ডামেন্টাল তত্ত্ব, কিন্তু এটি অটোমেটিক। This is automatic with those who are realized people. They understand. If they want, if they wish to understand, they understand. If they don't, normally they don't, because they don't want to penetrate into somebody else's mind and somebody else's conditions. কিন্তু if they want, they can. তাই তারা সাধুরা সেই ঋষিগণ সেখানে বসে যখন জানলেন, তখন ওদের উদ্দেশ্যে তারা একটি প্রেরণ করলেন বার্তা যে তোমরা যেখানে যাচ্ছ এগিয়ে যাও, তোমরা এখন প্রাণের স্পন্দন নিয়ে এগিয়ে যাও, তোমরা যেখানে যাচ্ছ তোমরা সেখানে গিয়েও সেখানে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা পেতে থাকবে। So there was a boon, there was a grace given by the sages saying that, oh the Bats, you are there flying here, you were flying through, but then you have stopped and now flying on the sky over here only. So it is stopping you from your journey in life. You proceed in your journey in life and you will continue in getting the good sense and good flavor of this goodness of truth. And if you keep that in your mind, you will find your truth in your life has got the power to embrace yourself, and it is going to transform you throughout. বরাবরই তোমার মধ্যে সেই সত্যের প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠবে এবং ভগবানের যে সত্য এখানে উপাসনা হচ্ছে সেই সত্যকে তুমি বরাবরই জানতে পারবে। ঋষিগণ বললেন যে এই যে ভাবরাজ্যের যে সত্য, এই যে মহাজগতে এই কসমিক সিস্টেমে যে সত্য ছড়িয়ে আছে, সেই সত্যকে তুমি উদ্ভাবন করো। উদ্গীত হলো সেই ওম, তুমি সেই ওম ধ্বনির মধ্যে প্রবেশ করো। আমাদের সাধন পথে গুরু শিষ্যের যে পরম্পরায় সেখানে মন্ত্রের বিষয় আছে, মন্ত্রের বিষয়ে এক একজনের এক একটি মন্ত্র আছে। অনেকে শুনেছি ব্যক্ত করেন যে এখানে নারী পুরুষ বিভেদ আছে, অর্থাৎ ওমের ব্যবহার এটি আমাদের পুরোহিত মশাইরা অনেক জায়গায় বলেন নানা রকম কিছু সমকালীন বই টইতেও সব লেখা আছে ওম ব্যবহার নেই, the women cannot use Om. এগুলো কোনো ভিত্তি নেই, এগুলো ভিত্তিহীন সব নানা রকম কথা। এগুলো সব ওই পুরোহিত দর্পণ টর্পণ এসব বইতেই থাকে। Our ancient literature, our original source of our spiritual thoughts, সেখানে কোথাও এই বিষয়টি নেই, কোথাও ভেদ নেই, কোথাও সেখানে বলা নেই যে এটি শুধু এই লোকের জন্য আর অন্যের জন্য নয়। ইট ইজ ইউনিভার্সাল, এটি সবার জন্য, যে কারোর জন্য। যিনি চাইবেন তার, যিনি চাইবেন না তাকে হয়তো ডিস্টার্ব করে লাভ নেই। যিনি চাইবেন তাকে, যিনি চাইবেন তিনি ওমের সাধন করুন। যে কোনো মন্ত্র তার
সূচনা হলো ওম। মন্ত্রের দীপ্তি ফুটে ওঠে ওমের দ্বারা। উদ্গীত হলো সেই যা মন্ত্রের দীপ্তিকে গড়ে দেয়, মন্ত্রের দীপ্তিকে গড়ে দেয়। ওম হলো সেই ধ্বনি যেটি একটি সঙ্গীত। ওমকে সঙ্গীতে নিয়ে আসতে হবে। যখন হৃদয়ের মাঝে ওম সঙ্গীতে নিয়ে আসতে হবে। ওম সঙ্গীত, যাদের অনেকের প্রতিজ্ঞা আছে লক্ষ জপ করবো, 10 লক্ষ জপ করবো, অনেকের নানা রকম ভাবে প্রতিজ্ঞা আছে, তার যে মন্ত্র আছে সেই মন্ত্র তার জপ না করতেই চলবে। The person can only do the Om. ওমকেই সে শুধু সাধন করতে পারে, তাহলেই হবে। আর শুধু স্মরণে রাখবে তার দেবতাকে, সে যে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অথবা যার যার কাছে সে সেটি পেশ করতে চায়, আইদার ওয়েজ সে সেটি স্মরণে রাখলেই তার সেই মন্ত্রের সাধন পরিপূর্ণ হবে এবং পূর্ণ হবে। কোনো ঘাটতি সেখানে, কোনো ঘাটতি সেখানে হবে না, কারণ এটাই হলো মেন। আর বাকিগুলো কথার দ্বারা এক্সপ্রেস করা, কথার দ্বারা এক্সপ্রেস করার দরকারও হবে না, শুধু ভাবের মধ্যে প্রেরণ করলেই চলবে। কিন্তু সেই ভাবটি হতে হবে নিরেট ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং ভক্তিতে পরিপূর্ণ। ঋষি বলছেন এটি কেমন? यदा वै रीचम अपनोति ओम इति एव स्वरतिः एवं सामः एवं जुजुहु हि एव स्वरः तदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवाः अमृतः अभया अभवन्। বলছেন দেবরাজ্যে দেবতারা সব অমর হয়ে গেল, অমৃত লাভ করলো। অমর হয়ে গেল, অমৃত লাভের তার সুযোগ কিভাবে পেল? তারা এই উদ্গীতের সাধন করে পেল। সে বললেন দেবরাজ্যে তাদেরকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তারা যথাযথ পালন, যথাযথভাবে তারা এই পরামর্শকে নিয়েছে। They could follow and they did follow in the right terms, in the exact way, and they have attained. দেবতাগণ, they have attained their অমৃত। তারা মৃত্যুর পরে মৃত্যুর অতিক্রমী, মৃত্যুকে তারা বিজয় লাভ করেছে। তারা কেমন ভাবে করেছে? তারা ওমকে সাধন করে বিজয় লাভ করেছে। লাইফ ডিভাইন যখন শ্রী অরবিন্দ লিখছিলেন, লাইফ ডিভাইন লেখার সময় যে সাধন তত্ত্বের মধ্যে তিনি প্রথম প্রবেশ করলেন, সেটি করসপন্ডিং ওই সময়ই তার সাবিত্রীর যে অংশটি তিনি দেখেছিলেন, ওই সময় সাবিত্রীর যে অংশটি আছে, সাবিত্রীর সেই অংশটির মধ্যে ছিল অশ্ববতীর যোগ। অশ্ববতীর যোগের মধ্যে অশ্ববতী আবাহন করছেন ভগবানকে, ব্রহ্ম সনাতনকে জীবন। অশ্ববতী যখন আহ্বান করছেন তখন তাকে অরূপে আহ্বান করছেন। স্বামী যখন অশ্ববতীর যোগকে তখন ব্যক্ত করছেন, সেই অশ্ববতীর যোগের মধ্যে তিনি ভগবানকে যে স্মরণ করছেন, তিনি নন ফর্ম গড, ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফর্ম অফ গড। ভগবানকে তিনি কেমন ভাবে স্মরণ করছেন না, তিনি একটি আলোর কণা হিসেবে দেখছেন। এই আলোর কণা সেটি কেমন না, ব্রহ্মদীপ্তি যেন কেমন ভাবে আসলো তার কাছে, আকাশের সেই সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকাটি আকাশ থেকে নেমে আসলো। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকাটি মহাকাশ থেকে নেমে এসে তার কাছে এসে পৌঁছে গেল। মহাকাশ থেকে আকাশের তারা আকাশ থেকে বেরিয়ে এসে যখন নেমে আসলো, সে তার পরিপূর্ণ জ্যোতিকে নিয়ে আসলো। কিন্তু সেই জ্যোতির সংবাদ, সেই জ্যোতির সম্পর্কে জানা এবং সেই জ্যোতির খবর পাওয়া, অর্থাৎ সেই জ্যোতির যে কল্যাণ, সেই কল্যাণ শুধুমাত্র তার মধ্যেই প্রবেশ করলো। Nobody else could understand and realize what has gone into that, what has happened with this personality, with this great soul, and nobody could understand that. কেউ সেটিকে বুঝতে পারলো না, কেউ সেটিকে জানতে পারলো না। সেই জ্যোতিটি কেমন করে এসে এগিয়ে গেল, জ্যোতিটি কেমন করে তার মধ্যে নিষিক্ত হয়ে গেল, এটি হলো অন্ন। এটি তার মধ্যে নিষিক্ত হয়ে গেল, অর্থাৎ ওই গীতম তখন অন্নময় হয়ে গেল। গীতম অন্নময় কি করে হলো না, অ্যাসিমিলেটেড হয়ে গেল। ইট গট অ্যাসিমিলেটেড উইদিন দি পার্সোনালিটি, অ্যাসিমিলেশন তখন হয়ে গেল। অ্যাসিমিলেশন কি হলো না, ওই যে ভাবটি ভাবরাজ্যে আলাদা হয়েছিল, সেই ভাবটি এখন তার নিজের, তার অস্তিত্বের মধ্যে এসে ভাবটি যেন একবারে এক হয়ে গেল। দুটি ভাব একসঙ্গে এক হয়ে গেল। তাই অ উ ম উৎ গিহি তাপ,
এই অ উ ম এবং উৎকৃহিতাম এটি যেন মার্জ হয়ে ওম এর মধ্যে প্রবেশ করে গেল। সেখানে কেমন আছে না, ওমের মধ্যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিশে আছে। ওম ধ্যানে কি থাকে না, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব মিলে একটা হয়ে থাকে। তার অর্থ কি, তার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হলো এই, এটি ঋষি তার এটি অশ্বলায়ন যখন শিখতে এসেছিলেন, এটি আহ, আমরা জানি সত্যকামের কাহিনী। সত্যকামের কাহিনীর মধ্যে অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে এটা একটা আছে, উনি যখন প্রবচন বা শিক্ষণ দিচ্ছেন, সেই শিক্ষণের মধ্যে ফান্ডামেন্টাল ওমকে শিক্ষণ দিয়েছিলেন। ওমকে শিক্ষণ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন, যখন এটি তোমার মধ্যে ঢুকে গেল, নিষিদ্ধ হয়ে গেল, আলাদা হয়ে থাকলো না, তখন কেমন হলো না, অন্তর মাঝে তখন সদাই ওটি যেন এমনি এমনি ধ্বনিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন তোমার বলছেন, যেমন প্রাণ অপান, অর্থাৎ শ্বাসকার্যের মধ্যে নেওয়া দেওয়া। প্রাণ অপানের সংজ্ঞা নানাভাবে আছে। যখন সাধক পর্বে when you are there in the meditative form, তখন প্রাণ অপানের সংজ্ঞা, প্রাণ আসছে অপান যাচ্ছে, অথবা অপান নিচে চলে যাচ্ছে। প্রাণ আমাদের প্রাণ সঞ্চার করিয়ে দিচ্ছে। আর যখন সাধারণভাবে জীবনের মধ্যে আছি, তখন সাধারণ যেমন ব্যাপ্তি আছে সেরকম। যখন দুটি বায়ু একসঙ্গে হয়ে গেল, প্রাণ অপান হয়ে গেল, তখন কি হলো, তার মধ্যে একটা শক্তি তৈরি হলো, অর্থাৎ দুটি মাঠ করলো। যেমন কেউ হয়তো একটা ভার উত্তোলন করলো, ভার উত্তোলন করবার সময় একটা দম নিল, দম নিয়ে ভার উত্তোলন করলো। কি হলো না, দম নেওয়ার ফলে তার মনে থেকে একটু এক্সট্রা এনার্জি সে পেয়ে গেল, অর্থাৎ সে এক্সট্রা এনার্জি নিয়ে গেল দম নিয়ে। যখন সে ছুটছে, যেন দম নিয়ে ছুটছে, একটা দম নিয়ে, বা যে জাম্প করছে ছিল, অর্থাৎ when you are doing something which is extra usual, ইউজুয়াল থেকে আলাদা, সাধারণ থেকে আলাদা, তখন এই দুটি বায়ুর একটা মিলন ঘটে, তার ভেতরে যে শক্তিটি আছে সেই শক্তিটির জন্য নির্গত হচ্ছে। উদ্গীত যখন আসে, উদ্গীত আসলে, ওম যখন আসে, তখন এই দুটি প্রাণবায়ুর যে দুটি অবস্থা, এই দুটি অবস্থা মূল যে মৌল দুটি অবস্থা, সেই দুটি অবস্থা এক হয়ে ব্যানবায়ুর জন্য সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে কণায় কণায় ছড়িয়ে গেল। সে বললেন, এই কণায় কণায় যখন ছড়িয়ে গেল, অশ্বপতি তখন দেখছেন, তখন তার মধ্যে স্পন্দন আসছে। কেমন না, সে শিহরণ জাগে। শিহরণ কোথা থেকে জাগছে না, বলছেন আহ আনক আনাক লোমধ্ব, অর্থাৎ মাথার লোম এবং মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্ব অঙ্গে সর্বত্র সমস্ত কণায় কণায় সেটি একটি যেন শিহরণ, অর্থাৎ কানেক্ট, বিদ্যুতের ঝলকের মতো কানেক্ট করে দেবে। কানেক্ট করে দেওয়ার ফলে কি হলো, অর্থাৎ সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে সেটি ব্যক্ত হয়ে গেল। সমগ্র অস্তিত্বে যখন সেটি ব্যক্ত হয়ে গেল, মানে কি হলো, সবিন্দু বললেন, এখন তাহলে তুমি কোষের মধ্যে একটা মন আছে, সেটাকে জাগিয়ে তোলো। অর্থাৎ নাও প্রশস্ত মন, দ্য সেলুলার মাইন্ড। এটি আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে আধুনিক পর্যায়ে নতুন তত্ত্ব, সেলুলার মাইন্ড। ওনার যে সুপ্রামেন্টালের যে ফান্ডামেন্টাল বেসিস, সেটি হচ্ছে সেলুলার মাইন্ড। সেলুলার মাইন্ডটি কি, সেলুলার মাইন্ড এটি আমাদের ঋগ্বেদের তত্ত্ব। ঋগ্বেদে যখন এই সত্যকামের কথা বলা হলো, ঋগ্বেদ এবং সামবেদের ঋষি তারা সব মিলে সত্যকামকে যে উপহার দিলেন, ঋষি গৌতমের হাতে গড়ে উঠেছেন সত্যকাম। তিনি এখন যখন প্রবচন দিচ্ছেন, সেটি উনি উদ্গীতের মাধ্যমে দিচ্ছেন, অর্থাৎ সেটি সামের আওতায় চলে আসলো। জৈমিনী তার তখন সিনিয়র হলেন, শিক্ষক হলেন, গুরু হলেন। জৈমিনী আবার তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এইবার গৌতম থেকে আগত হয়ে তিনি এখন সত্যকাম নিজেই তখন গ্রেট সেজ, এই গ্রেট সেজ তখন প্রকাশ করছেন, শিক্ষণ দিচ্ছেন কি না, তুমি এই ওমকে জাগিয়ে তোলো। কেমন ভাবে জাগিয়ে তুলবে না, তোমার নিজের প্রাণের মধ্যে জাগিয়ে তোলো। প্রাণ কি, প্রাণের শক্তির মধ্যে জাগিয়ে তুলে সমগ্র তোমার চেতনার মধ্যে তুমি ওটিকে ছড়িয়ে দাও। এটি হলো সেলুলার মাইন্ড। সেলুলার মাইন্ড কি না, তুমি সমস্ত কোষগুলোকে জাগিয়ে দাও, কোষে কোষে স্পন্দন আসবে, অর্থাৎ শিহরণ। যখন এই ধ্যানে বসেছেন, যখন তিনি, তার মধ্যে এই শিহরণটি আসবে যে তিনি সেলুলার মাইন্ড তার মধ্যে গড়ে উঠবে, এবং এই সেলুলার মাইন্ড গড়ে ওঠার ফলে তিনি তখন কি হবেন না, তিনি তখন ক্রমাগত ভাবে ক্রমশই এই সেলুলার মাইন্ড তাকে ক্রমশই যেন আরো বেশি করে উজ্জীবিত করে দেবে, তাকে আরো ইয়ের পথে, তাকে আরো গতিময় করে তুলবে, আরো তাকে এগিয়ে দেবে।
এগিয়ে দেওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এবং এই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে এই গতিময় অবস্থার মধ্যে সে যেন আবার প্রাপ্ত হবে, তার সেই মূল মৌল সত্যকে প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এই মৌল সত্যকে প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সে কি করবে না, সে জীবনের মধ্যে এই মৌল সত্যকে আবার নতুন করে আবাহন করবার সুযোগ পাবে, এবং জীবনের মধ্যে মৌল সত্যকে যে আবাহন করবে, এই আবাহনের মধ্য দিয়ে সে ক্রমাগত ভাবে এগিয়ে যাবে জীবনের সাধন পথে। এই সাধন পথে যখন এগিয়ে যেতে পারবে তখন তার সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাবে। তাই এটিকে বলা হলো সেলুলার অ্যাওয়ারনেস। সেলুলার অ্যাওয়ারনেস কি করে হবে? যদি মাইন্ড, তার মধ্যে একটা মনের অবস্থা না থাকে, সেই অ্যাওয়ারনেসটা তার মধ্যে আসবে না। তাই উনি বললেন সেলুলার মাইন্ড ইজ দেয়ার উইচ ইজ ক্রিয়েটিং আ সেলুলার অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটা কোষের মধ্যে একটি প্রশস্তিত মন আছে, সেই মনটি জেগে উঠছে। সেই মনটি যখন জেগে উঠছে তখন তার মধ্যে একটা প্রেরণা আসছে, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে সমগ্রতাই সেটি যেন ফুটে উঠছে। সমগ্রতায় ফুটে উঠে সেটি জীবনকে যেন সমগ্রতায় ধারণ করবে। ঋষি বললেন জীবনকে এই সমগ্রতায় ধারণ করবে, সেই হলো, যে ধারণ করবে সেই হলো উদ্গীত। বলছেন अथो खलु यह उद्गीत सह प्रणवः, यह प्रणवः सह उद्गीतम् इति हि असौ वै आदित्य उद्गीत एषो एभिः प्रणवः ओम इति एव एषः स्वरम् इति संज्ञा। ওমের দ্বারা তুমি সেই উদ্গীতকে উপস্থাপন করছো। ওমের এই যে উদ্গীত, এই উদ্গীতের মধ্য দিয়ে তুমি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করছো। তাহলে সাধনটি কেমন হলো? উদ্গীতের সাধনটি কি না, ওমকে আমরা তর্জমা করলাম ভেতরে, ওমকে রচনা করলাম, ওমকে জাগিয়ে তুললাম, ওমকে আমরা গড়ে তুললাম, ওমকে আশ্রয় করলাম। এই ওমকে যখন আমরা আশ্রয় করলাম, ওম ধ্বনি মাত্রায় না থেকে এখন চেতন মাত্রায় পরিবেশিত হবে। কেমন করে না, ওম যেন সমগ্র আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে কণায় কণায় ব্যক্ত হয়ে চলে যাবে, চারদিকে ছড়িয়ে যাবে। চারদিকে যখন ছড়িয়ে যাবে অস্তিত্বের মধ্যে, তখন তার এই অস্তিত্বের মধ্যে যে ব্যক্ত হয়ে যাওয়া, এই ব্যক্ত হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সে কি হবে না, সেজন্য জীবনের মধ্যে, জীবনের গভীর অভ্যন্তরে এই ওম সেই তার ব্যাপ্তি নিয়ে বিরাজমান হয়ে যাবে। যখন সে ব্যাপ্তি নিয়ে বিরাজমান হবে তখন তার ভীষণ উপকার, তার মধ্যে সেই ভাগবতী দৃষ্টি, ভাগবতী ভাব, ভাগবতী চেতনার উন্মোচন ঘটে যাবে। ভাগবতী দৃষ্টি, ভাব, চেতনা এর উন্মোচন যেমন ঘটবে, তেমন সে তার মধ্যে অনুভব আসতে থাকে, উপলব্ধি আসতে থাকে, রিয়ালাইজেশন আসতে থাকে। তখন ঋষি বললেন যে দেবগণ যেমন এই ওমের উদ্গীতের সাধনের দ্বারা তারা তাদের এই যে অমৃত লাভ করেছে, অভয় লাভ করেছে, অমৃত এবং অভয়, অমৃত লাভ করেছে, অভয় লাভ করেছে, অর্থ কি? তারা মৃত্যুকে জয় করেছে, ভয়কে জয় করেছে। ভয় কি? জীবনে চলার পথে সবকিছুতেই একটা ভয়, তাকে তারা জয় করেছে, তারা অভয়। আর কি? যারা, যেটি কোন একটি বিষয়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া, কোন একটি বিষয়কে অন্ত করা, এটি তাদের উপরে যেমন যেন ইম্পোজ, তারা যেন এটি ডিসক্রাইব, সেই ডিসক্রাইব না। নাও ইট ইজ দেয়ার উইশফুল থট or wishful existence. এটি তার ইচ্ছার প্রদীপ হয়ে গেল, সেই ইচ্ছাময় ইচ্ছার প্রদীপ হয়ে গেল। সে যখন তার ইচ্ছা হবে প্রদীপ রচনা, প্রদীপ চলবে তত সময়, যখন ইচ্ছা হবে প্রদীপকে সে নির্বাপিতও করতে পারে। ইচ্ছায় তার এটি, নাও ইট ইজ ইন দি হ্যান্ড অফ দ্য পার্সন who is having his or her wish to apply on that, and on the basis of that he or she can lead the life in the world, and that can continue according to the wish. Wish gets translated into the facts of life and the actions and positions of life. ঋষি বলছেন তুমি উদ্গীতের সাধন করো, ওমের সাধন করো। উদ্গীতের সাধন করে তুমি ওমকে যখন জীবনের মধ্যে ধারণ করবে, অহরনিশ ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আর কোনো দিকে মনোযোগ তো দিতে হচ্ছে না, ওমের সাধনে আর তো কোনো দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে না, কিন্তু একটি বিষয় ধ্যান রাখতে হচ্ছে, ভগবানকে তুমি কিভাবে পেতে চাও। এইটুকু যখন নিরসন হয়ে যাবে
তখন শুধু ওম হলো তার বীজমন্ত্র। ওম রিং ক্রিং কিছু দরকার নেই। সে শুধু ওম দ্বারাই সে সম্পন্ন করতে পারবে ভগবানের যে শ্রী রূপ, সেই বা শ্রী ভাব, ভগবানের যে রূপ, যে ভাব, যে ভাবে বিন্যস্ত হতে চান, সেই রূপ সেই ভাবের মধ্যে তিনি প্রবেশ করবেন। তারই ধ্যান তিনি অন্তরে গড়ে তুলবেন। এবং এই ধ্যান যতই অন্তরে গভীর ভাবে গড়ে উঠতে থাকবে, যতই অন্তর মাঝে সেটি দানা বাঁধতে থাকবে, তেমন করে তার মধ্যে ভেসে উঠবে তার যে প্রেরণা শক্তি, তার মধ্যে যে জ্যোতির্ময় শক্তি, জ্যোতির্ময় হওয়ার যে শক্তি। তাই ঋষি বলেছেন, অত খলু উদ্গীত সা প্রণাম। এই ভাগবতী সঙ্গীত কি না? ভাগবতী সঙ্গীত হলো এই প্রণাম ধ্বনি। ওম ইহা প্রণাম সাহা উদ্গীত। অর্থাৎ যেখানেই ওম আছে সেটি যদি যথাযথভাবে সঙ্গীতে যদি সেটি গৃহীত হয়, যথাযথভাবে গীত হয়, জীবনে যদি সেটি প্রেমের সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে আমরা বরণ করে নিই, তাহলে আমরা ভগবানের কাছে সেটি পেশ করতে পারবো। ভগবানের কাছে আমরা সেটি পেশ করতে পারবো। এটি আমাদের ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন। ভগবানের উদ্দেশ্যে এই নিবেদনের তাৎপর্যটা কেমন? না বলছেন এই তাৎপর্যটি হলো এই বিশ্ব, এই অন্তরিক্ষ, এই মহাকাশ, এই সর্বত্র ব্যস্ত হয়ে ভগবান যেন আমাদের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে আছেন, লীন হয়ে আছেন। কেমন করে লীন হয়ে আছেন? না তিনি যেমন বায়ুতে লীন হয়ে থাকেন। অর্থাৎ ও বলছেন, কি বর্ণনার মধ্যে আছে, বলছেন যেমন জল তার অন্তিম অবস্থা হলো বায়ু, জল যখন শুকিয়ে যাচ্ছে বায়ু হয়ে যায়। যেমন অগ্নি, তার অন্তিম অবস্থা বায়ু। অগ্নি যখন নির্বাপিত হয়ে যায়, অন্তিমে চলে যায়, তখন সে বায়ুতে মিশে যায়। যেমন বস্তু, বস্তুর অন্তিম অবস্থা বায়ু। সে হয় বার্ন করে বায়ু হয়ে গেল, তাহলে সে ভূমির মধ্যে ভূমি হয়ে গিয়ে সেখান থেকে সে তার যে ওয়েবস, তার যে স্মেলস, সেগুলো বায়ুতে এসে মিশে গেল, সে পচে গেল, বায়ুর মধ্যে মাটি হয়ে গেল, জঞ্জাল যেন একটি তাই তো জঞ্জাল থেকে সার হয়ে যায়, ওর নিষিক্ত সারাংশটা বায়ুতে চলে গেল। তাহলে সর্বাবস্থায় সে বায়ুতে নির্গত। বায়ুটি হলো প্রাণ, মহাপ্রাণের সঙ্গে সেটি যুক্ত হয়ে আছে। তাই মহাপ্রাণের সঙ্গে সেটি যুক্ত হয়ে প্রাণবায়ু হয়ে আবার ফিরে আসতো জীবের কাছে। প্রাণবায়ু প্রাণের সঙ্গে, প্রাণের সমস্ত অঙ্গের সঙ্গে সঞ্চালন করে যুক্ত করে প্রাণের সমস্ত কোষ, প্রাণের যে কোষে কোষে সেটিকে সঞ্চালন করলো। যেমন প্রাণ অপ্রাণ দুটি মিলিত হয়ে জ্ঞান ও বায়ু এসে যেন সমস্ত অঙ্গের সব কণায় কণায়, সব সর্বত্র, অল কর্নার্স অফ ইউর এক্সিস্টেন্স সে পৌঁছে দিল। এই যখন পৌঁছে দিল তখন সে সঞ্জীবিত করল। এবার এর মধ্যে যদি কোনো বার্তা থাকে, মেসেজ থাকে, এর মধ্যে যদি মেসেজ থাকে যে ওম, আমি এই ওমকে ধ্যান করছি, ভগবানকে স্মরণ করছি, ওমকে ধ্যান করছি, ভগবানকে আহ্বান করছি, ওমকে ধ্যান করছি, ভগবানকে ভালোবেসে, ওমকে ধ্যান করছি, ভগবানের কাছে আমার প্রাণের 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 আকর্ষণ, প্রাণের নিবেদনকে প্রকাশ করছি, ভগবানকে আবাহন করছি। এই বার্তা সেই প্রাণবায়ু যেন জ্ঞান বায়ুর মধ্য দিয়ে, প্রাণ অপান বায়ু জ্ঞান বায়ুর মধ্য দিয়ে সমস্ত কর্ণে কোনায় কোনায়, কোণে কোণে, সমস্ত অঙ্গের সমস্ত কণায় কণায়, কোষে কোষে এ পৌঁছে যাবে। The cellular minds shall get energized. Cellular minds will have the privilege and the special situation of having this vital connected with the aspiration of God and dedication to God in our life. আমাদের প্রতিটি কোষের অস্তিত্বের প্রতিটি কোষের মধ্যে ভগবানের বার্তা তখন করেছে যাবে, জীবন ভগবানটাই রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এই তো হয়ে উঠবে ভাগবতী জীবন। উদ্গীত সেই ভাগবতী জীবনকে রচনা করেন।
হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি এই পথে আসতে চাইবেন তাকে তার জন্য সকল সহায়তা যেন কাছে রয়েছে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। वेदस्यामानिष्टाः श्रुतं मे मा प्रहसिहा। अनिनुदितेन रात्रा संददामि। सत्यां वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु। पापयन्तु मम बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषदा निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णोदच्यते पूर्णोदच्यते पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति ॐ शान्तिः 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 सहनावतु सहनौ भुनातु ॐ सहनो भुक्तु सहनो भुनक्तु सहनो भुनोतु सर्वावहै सह वीर्यं सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ॐ शान्तिः 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 शान्तमित्रः शान्तकरुणः शान्तभवति अर्यमः ॐ शन्नमित्रः तीव्रः बृहस्पतिः शान्तविष्णुरुक्रमः नमः ते वायु प्रकाशं ब्रह्मसि प्रकाशं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्वक्तारामवतु मामवतु वक्ताराम शांति 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 कर्णे भीषणां देवा भुषेमा शवीययोत्रः याङ्गयितु स्वांशतनूभिः तं यथायु शांति 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 আমরা সবাই এখন একটু ধ্যান করবো 2 মিনিট এখন 2 মিনিট ধ্যান নাও 2 minutes of meditation
জয় মা জয় মা। আমরা যেখানে রাখছি আগামী রবিবার আবার আমরা মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবে। আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম আমরা মিলিত হব। প্রণাম। সাড়ে পাঁচটায়। স্যার প্রণাম। স্যার প্রণাম স্যার। অনারেবল স্যার প্রণাম স্যার। তাজপুরের হোলি পিক স্যার। প্রণাম। নমস্কার নমস্কার, খুব ভালো লাগলো। নমস্কার, ভালো থাকবেন। সবাই ভালো থাকুন। আবার সামনে রবিবার। নমস্কার।